सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हुण तक दी वड्डी खबर दे नाल। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवीं दिल्ली के पूसा भवन विखे आयोजित वातावरण संभाल संकल्प ते वृक्ष मित्र संवाद प्रोग्राम दे विच मुख मेहमान वजों शिरकत की अते अपने विचार साझे किए। इस मौके उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज वड्डी चुनौती है जिस नाल नजिठण लई वध तों वध रुख लगाउणा जरूरी है। इस मौके उन्होंने कई अहम अंकड़े साझे किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस समस्या के नाल नजिठण लई खास कदम चुक रही है। और मेरे प्रिय साथियों, आज सबसे जरूरी चीज कौन सी है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। सारी दुनिया कितनी चिंतित और परेशान है। जो वैज्ञानिक तथ्य है पर्यावरण के संबंध में, आज वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप आए हैं तो कितने बड़े काम के लिए आए हैं? ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ये हर एक के पास अपना काम है, अपना जीवन में अपना बिजनेस, व्यापार, आजीविका है, लेकिन उसको छोड़ के हम एक बड़े काम के लिए खड़े हुए हैं। मैं आज आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। 1880 के बाद वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर 8 से 9 इंच बढ़ चुका है और इसका कारण है ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के पानी का गर्म होकर फैलना। 2015 से 2025 तक का दशक मानव इतिहास का सबसे गर्म दशक रहा है। लगातार रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए। पृथ्वी का औसत तापमान 1900 की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी मानते हैं। WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हर साल लगभग 1,26,00,000 लोगों की असमय मृत्यु खराब हवा, दूषित पानी और प्रदूषित पर्यावरण के कारण होती है। यानी दुनिया में होने वाली हर 4 मौतों में से एक मौत पर्यावरणीय कारणों से जुड़ी है। कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन मित्रों, इस संकट से निपटने का समाधान क्या है? एक, मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मिशन लाइफ जैसे अनेकों विकल्प उन्होंने हमें दिए, जिसका जिक्र भी हजेला जी भी कर रहे थे। कचरे से कंचन बनाओ, बेस्ट को वेल्थ बनाओ। सरकार अपने प्रयत्न कर रही है, लेकिन समाज को भी काम करना पड़ेगा। और अगर मैं मिशन लाइफ की बात करूं तो 5 चीजें अर्थ से ही निकलती। ERTH। अभी आपको बताया, कमरे से निकलो, एनर्जी। छोटी चीजें, बिजली का स्विच ऑफ कर दो। ये प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा ऑफ करेगा। ए से अवॉइड प्लास्टिक की बात। सब्जी लेने जाओ तो कपड़े का थैला ले जाओ, अब तो कागज की थैलियां भी बन रही है। नल टपक रहा हो तो टोंटी ठीक से बंद करो, नहीं तो सुधरवाओ। पानी की बोतल में आधा पानी मत छोड़ो, बोतल संग लेके जाओ, एक एक बूंद पियो। कई बार वो भी चलता है, पी 2 घूंट और फेंक दी। रिड्यूस वाटर वेस्टेज। ट्रेश मैनेजमेंट, गीला कचरा सूखा कचरा अलग खाओ और कहीं भी फेंक दो, ये आदत बदलनी पड़ेगी। और एज से हेल्दी फूड, मोटा अनाज, उस
उसका प्रयोग करना पड़ेगा। मैं अभी बता रहा कि प्रयत्न हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ऐसा नहीं है। भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों फैसले किए हैं। नवकरणीय ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 50% से अधिक हिस्सा अब हमारा सौर, पवन और जल विद्युत से आ रहा है। भारत ने 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। उत्सर्जन तीव्रता में भी कमी आ रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने यह तय किया है, सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 36% तक कम करने का लक्ष्य तो 2005 से 20 के बीच पूरा किया, और इस सफलता को देखते हुए 2035 तक इसे 47% कम करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। हमने कार्बन सिंक पेरिस समझौते के तहत भारत ने वनीकरण का भी प्रयास किया है, कार्बन सिंक बनाने का फैसला किया है। भारत ने पेरिस समझौते को केवल घरेलू लक्ष्यों तक सीमित नहीं रखा, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहले शुरू प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। और मिशन लाइफ, जो मैंने आपको बताया कि जिंदगी जीने का तरीका बदल दो, पर्यावरण मित्र हो जाए अपनी जिंदगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 21 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਪ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਸ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦਾਈ ਰਵੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਗਲਮਈ ਰਵੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਔਰ ਸਾਲਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਮਾਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, BLO ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂ ਮਾਜਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ SIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ VLOs ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 2003 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SIR ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ SIR ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ SIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁप्रीम कोर्ट की निगरानी हेठ निरपक्ष जांच होनी चाहिए। इस मंदिर निर्माण में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्योंकि वो विरोध कर रहे थे, इनकी आंखों का कांटा थे और उन्हें एक छोटे से चार्ज कि उन्होंने 10 रुपए दान पात्र में डालने के बजाय अपनी जेब में रखे और उन्हें हटा दिया और उन्होंने कुछ खुलासे किए और बाद में उनकी हत्या हो गई और आज तक भी उनके हत्यारे नहीं पकड़े। और जब यह मामला आया पूरे देश में हड़कंप मच गई, तो SIT 3 सदस्यों की SIT बनाई गई। और SIT किसने बनाई? उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार। और जो SIT के प्रमुख हैं VP पंत साहब, IAS अधिकारी, उन पे तो पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और चाहिए तो यह था कि जब यह मामला संज्ञान में आया तुरंत गिरफ्तारियां होती, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर दूसरी सरकार होती, ये मुद्दा किसी और सरकार से जुड़ा होता, किसी और पार्टी से जुड़ा होता, तो ED एक्टिव हो जाती, CBI एक्टिव हो जाती, इनकम टैक्स विभाग एक्टिव हो जाता। जिस तरह से इनका तरीका रहा है काम करने का कि अपने विरोधियों के दबाने के लिए ये CBI, ED, इनकम टैक्स सबका बेजा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां नहीं हो। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो गई होती, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। और अभी वो ट्रस्ट भंग कर दिया और आज भी इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है। अब आप बताइए, 400 वहां सुरक्षा कर्मी, उनका भी चयन हुआ है, उनका भी चयन हुआ है, क्योंकि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो जहां ये अकाउंट था मंदिर का, राम मंदिर का अकाउंट था, उन्होंने इंगित किया कि गिनती में गड़बड़ हो गई। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਖੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੂਆ ਜੀ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਰਦ ਮੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵਰਗੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਏਰੀਆ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਲਾਭ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸਟ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿਕਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੁਆ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਓਂਕਾਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੁਆ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਲਟੀ ਖੇੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਗਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੋ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਮਟ ਪਟਾਵ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਖੜਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਵੇਖੀ, ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਗਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਵੇਖੋ, ਗਊ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਗਊਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਬੀਪੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਸਵੱਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਗਊ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਸਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪੂਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਣਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੁੱਲੇ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।